ہمیں پتہ کہ آپ بزدل لوگ ہیں, ہمیں پتہ کہ آپ بغیرت لوگ ہیں, پھر بھی آپ اس طرح کی فیصلے کر رہے ہیں. جب آپ نے پہلی دفعہ ان کا علاج کرایا تھا تو تب بھی آپ نے ظلم کیا تھا, آپ نے ان کی بینائی چھینی ہے ہم سے. تو آپ یہ ظلم نہ کریں, ہم نہیں مانیں گے. خان صاحب کی بہن یا فیملی ڈاکٹر کو ساتھ میں لائے, ان کا علاج کریں, ہم دھرنا ختم کر دیں گے. آپ کو ہم آپ کے گریبانوں سے پکڑیں گے, گردنوں سے پکڑیں گے انشاءاللہ العزیز. کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دھرنا ختم ہوگا, یہ دھرنا نہ لیڈرشپ کے کال پہ شروع ہوا ہے نہ ان کے کہنے پہ یہ ختم ہوگا. یہ لوگ سارے جو ہے نا, یہ ان سے پوچھ لے, یہ سارے خود آئے ہوئے, یہ تب تک بیٹھے رہیں گے اور تب تک بیٹھے رہیں گے جب تک عمران خان کا علاج ہوتا نہیں ہے. اور پھر بھی یہ انتظار کریں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کی جو یہ بتا رہے ہیں, ہم تو ابھی اس لیے بیٹھے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا علاج ہو جائے اور بینائی واپس آ جائے. خدا نہ خواستہ 1% بھی ان کی آنکھ کو کچھ مسئلہ ہوا, آپ چھوڑ دیں گے ان کو؟ چھوڑ دیں گے آپ؟ یہ دیکھ لیں. میں سب سے پہلے کل 12 بجے ادھر پہنچا ہوں اور گھر سے اپنے سکی روٹی لایا ہوں, اور ادھر سے یہ سکی روٹی آخر تک کھائیں گے جب تک زندہ ہوں نا. جب خان کی رہائی نہیں ہوں گے علاج سے بھی واپس نہیں جاؤں گا ادھر سے. السلام علیکم, میں حسین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت سوابی موٹر وے میں موجود ہوں. تمام موٹر وے بند ہے, تمام خیبر پختونخوا اور پنجاب کو ملانے والی شاہراہیں بند ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں رات کے اس وقت تقریباً 12 کا ٹائم ہو چکا ہے, 12 سے زائد کا ٹائم ہو چکا ہے, اور یہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور دھرنا دیا ہوا ہے, اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں, عمران خان کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں. ڈاکٹر شفقت ایاز نظر آئے ہیں, 2 دن سے یہاں پر بیٹھے ہیں ڈاکٹر شفقت ایاز, اور 2 دن سے اپنے کارکنان کے ساتھ یہاں دھرنا دیا ہے. شفقت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو بڑی ہمت ہے, آج تیسری رات آئی تھنک آپ یہاں پہ موجود ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان کو ہسپتال بھی شفٹ کیا جائے گا, لیکن فیملی کو رسائی نہیں دی جا رہی. دیکھیں, ہم پھر بھی نہیں مانیں گے. اگر یہ اس طرح کے بونڈے فیصلے کریں گے تو ہم نہیں مانیں گے. ان کو شرم نہیں آتی. یہ خان صاحب کے بیٹوں کے ساتھ ان کی بات تو کرا سکتے ہیں, لیکن اس کا جو فرسٹ ان کو ضرورت ہے علاج کی وہ نہیں کرا رہے ہیں. یہ بے شرم لوگ ہیں, خان صاحب کو ماننے پہ تلے ہوئے ہیں. اور یہ ہم بالکل نہیں مانیں گے کہ اگر ان کا فیملی ڈاکٹر یا ان کی بہن میں سے کوئی اگر اس کے علاج میں شامل نہیں ہوگا, ہم نہیں مانیں گے. اور ان کو پتہ ہے کہ ہم آپ پہ شک کر رہے ہیں, ہمیں پتہ کہ آپ بزدل لوگ ہیں, ہمیں پتہ کہ آپ بغیرت لوگ ہیں, پھر بھی آپ اس طرح کی فیصلے کر رہے ہیں. جب آپ نے پہلی دفعہ ان کا علاج کرایا تھا تو تب بھی آپ نے ظلم کیا تھا, آپ نے ان کی بینائی چھینی ہے ہم سے. تو آپ یہ ظلم نہ کریں, ہم نہیں مانیں گے. خان صاحب کی بہن یا فیملی ڈاکٹر کو ساتھ میں لائے, ان کا علاج کریں, ہم دھرنا ختم کر دیں گے. پھر اس کے بعد ان کی بیٹوں کے ساتھ آپ ملاقات کراتے ہیں, پھر آپ کیسز لگواتے ہیں نہیں لگواتے, وہ بات کی باتیں ہیں. یہ ان کا رائٹ ہے, یہ ان کا حق ہے. وہ 25 کروڑ عوام کا لیڈر ہے, اس کی صحت کا مسئلہ ہے. یہ عوام کیا چاہ رہی ہے کہ آپ ان کی فیاریں ختم کریں یا ان کو آپ آزاد کریں؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو آپ علاج کروائیں, ان کا شفٹ کریں وہاں پہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل, اور وہاں پہ ان کی یا بہن یا ان کا فیملی ڈاکٹر اور ان کی موجودگی میں ان کا علاج کرایا جائے. نہیں تو ہم نہیں مانیں گے. اور یاد رکھیں, اس وقت جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہ کسی کے کہنے پہ نہیں آئے ہوئے, یہ خود اپنے پیسے لگا کے خود اپنی مرضی سے آئے ہوئے, خان صاحب کے ساتھ عشق اور محبت کی وجہ سے آئے ہیں. جس دن لیڈرشپ کال دے گی اور اگر خدا نخواستہ ان کو لگے گا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر آپ اسلام آباد میں آپ اپنے گریبان کو نہیں چھوڑا سکیں گے. آپ کو ہم آپ کے گریبانوں سے پکڑیں گے, گردنوں سے پکڑیں گے انشاءاللہ العزیز. اچھا, عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہے اور بڑا حساس مسئلہ ہے, اور عین اس وقت جب یہ باتیں چل رہی ہیں محسوس صحافیوں کے ذریعے یہ چیز خبریں دی جا رہی ہیں کہ آنکھ ضائع ہو چکی ہے, اس طرح کی خبریں بھی دی جا رہی ہیں, آپ نے سنی ہوں گی, تو کیا کہیں گے آپ؟ اور جو رپورٹ ہے اس میں یہ لکھا گیا کہ 15% جو ہے وہ عمران خان کی آنکھ کی بنائی باقی ہے. دیکھیں, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, اور اللہ نہ کرے کہ ان کی آنکھ کی جو بینائی ہے وہ ضائع ہوئی ہو. اب بھی ان کے پاس وقت ہے, علاج ہو سکتا ہے. CRVO ایک ایسی بیماری ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ بہت خطرناک بیماری ہے. یہ بیماری خود سے نہیں لگتی, یہ بیماری 3 بیماریوں کے ابنارملٹیز کے ریئیکشن میں یہ ہوتی ہے. جس طرح ہائپر ٹینشن ہو, ڈائبٹیز ہو, گلائکوما ہو, تو اس کی وجہ جب وہ ابنارمل ہو جائے, جب وہ کنٹرول میں نہ رہے تو پھر یہ بیماری ہوتی ہے. اب بھی وقت ہے, ان کا علاج کرائیں. ہم کچھ نہیں مانگ رہے, ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کی بہنوں کے ساتھ یا ان کی ملاقات کرائیں یا خان صاحب کے بیٹوں کے ساتھ ان کی بات کرائیں, وہ سیکنڈ آپشن ہے ہمارا. آپ پہلے فرصت میں ان کا علاج کریں. وہ پرائم منسٹر ہیں, وہ سیلیبریٹی
सेलिब्रिटी है, वो इस मुल्क का हीरो है। आप मुल्क को क्या बता रहे हैं, दुनिया को क्या बता रहे हैं? उनका इलाज कराएं ताकि उनकी बीनाई जो है वो वापस आ जाए, और इंशाल्लाह जब अच्छे हो जाएंगे केसेस लगवाएं, और अदालतें जो है ना फिर मेरिट पे फैसला करें। हम वो नहीं मांग रहे आपसे, हम आपको ये नहीं कह रहे कि जिस तरह नवाज शरीफ के लिए इन्होंने मस्तूरी तरीके से उनके प्लेटलेट्स गिरा के जैसे वो यहाँ से उड़े वहां पे गिरे, मैं तो ये कहूंगा, और फिर वो ठीक हो गए, उनके प्लेटलेट्स भी नॉर्मल हो गए। इमरान खान ये नहीं कह रहे कि मैं मुझे बाहर भेज दे, वो कह रहे मैं आपसे प्रिविलेजेस नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे बेड नहीं मांग रहा, मैं आपसे मटन और कुरमे नहीं मांग रहा, मैं आपसे सिर्फ अपनी सेहत के हवाले से कि मेरी बीनाई खत्म हो चुकी है ये मुझे वापस कर दे। इससे ज्यादा शर्म की बात इनके लिए और क्या हो सकती है? ठीक है, धरना कौन कौन सी रहेगा? देखिए, अगर कोई ये कह रहा है कि ये धरना खत्म होगा, ये धरना ना लीडरशिप के कॉल पे शुरू हुआ है ना उनके कहने पे ये खत्म होगा। ये लोग सारे जो है ना, ये इनसे पूछ ले, ये सारे खुद आए हुए, ये तब तक बैठे रहेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक इमरान खान का इलाज होता नहीं है, और फिर भी ये इंतजार करेंगे कि खुदा ना खास्ता अगर उनकी जो ये बता रहे हैं, हम तो अभी इसलिए बैठे हुए कि हो सकता है कि उनका इलाज हो जाए और बीनाई वापस आ जाए। खुदा ना खास्ता 1% भी उनके आंख को कुछ मसला हुआ, आप छोड़ देंगे उनको? छोड़ देंगे आप? ये देख लें। मैं सबसे पहले कल 12 बजे इधर पहुंचा हूँ और घर से अपने सूखी रोटी लाया हूँ, और इधर से ये सूखी रोटी आखिर तक खाएंगे जब तक जिंदा हूँ ना। जब खान की रिहाई नहीं होंगे इलाज से भी वापस नहीं जाऊंगा इधर से। देखें जी, ये लोगों के जज्बात हैं। अदील, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, और लोगों के जो जज्बात हैं वो लोग शदीद गुस्से में हैं, और लोग कह रहे हैं कि हम इस तरह नहीं जाएंगे कि आपके अस्पताल ले गए जब तक हमें ये नहीं बताया जाएगा कि इमरान खान की सेहत कैसी है, क्या उनकी आंख ठीक है। क्योंकि फैमिली से अभी मेरी बात हुई इमरान खान की बहन से, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं ये लूप में ले रहे, हमें नहीं साथ लेके जा रहे। देखें हसनैन, ये इस मुल्क का बड़ा आलमी है। ये मुल्क पहले ही दिवालिया की तरफ, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, लेकिन उसकी तरफ जा रहा है। हम ये जो लोग, जिस तरह अभी शफकत ने बात की है, ये जितने भी लोग हैं ना, ये बड़े गरीब लोग हैं। ये जिस तरह इस भाई ने बात की है, कोई 100 की रोटी ला रहा है, ये देखें आपके सामने इन्होंने आग पे रख के चाय बना रहा है, कोई चीनी ला रहा है, कोई पत्ती ला रहा है। इस जज्बे को समझें, इस जज्बे को समझें, और इस जज्बे से डरने की इनको ज़रूरत है। ये मुल्क में अनारकी की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। सिंपल सी बात है यार, इसमें कौन सी बड़ी साइंस है? हम सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं ये जो इमरान खान साहब है, इस 24 करोड़ अवाम का लीडर है। आपने एक बेगुनाह उस बंदे को कैद किया हुआ है, जिस बंदे ने आज इनकी जेब में जो ये खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी ID कार्ड्स हैं, आज इनकी जेब में 10 लाख, जिसने सेहत कार्ड दिया वो खुद इलाज से महरूम है। 3 हॉस्पिटल्स बना के दिए उन्होंने। उस मर्दी मुजाहिद ने 3 कैंसर के हॉस्पिटल्स, अफगानिस्तान से लोग आके यहाँ पे इलाज करते हैं। 3 माह वो कहता रहा। आज उनकी आंख का मसला है और ये लोग इतने बेहस पड़े हुए हैं। देखिए, इन्होंने अयाशी करनी है, हम इनको इजाजत देते हैं, करे अयाशी। ये चाहते कि फेडरल में ये हुकूमत करें, करे आप हुकूमत बेशर्मी के साथ करें। 17 सीटों पे आपने हुकूमत करनी है, करें। एस्टेब्लिशमेंट मजे करने चाहती है, करें आप मजे, हम आपसे नहीं पूछते। हम सिर्फ आपसे एक डिमांड करते हैं, इमरान खान की बेनाई वापस करें, उनका इलाज कराएं। हम सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे। और तमाम इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि आप एटलीस्ट उनकी अगर फैमिली मुतमईन नहीं होगी तो आपको उसका इलाज का क्या फ़ायदा है? आपने इलाज तो कराना है। आप इन लोगों के ऊपर भी तरस खाएं, अपने मुल्क के ऊपर भी तरस खाएं, इस अवाम के ऊपर तरस खाएं। खुदारा उसको, उनको जो उनका हक है, बुनियादी हक है। हर बंदा कह रहा है उनको हॉस्पिटल्स में आपने कराना है, आपने कल कराना है, परसों कराना है, उसके बावजूद आप आज कराएं ताकि ये लोग जो उनकी फैमिली मुतमईन हो, जिन डॉक्टर्स का वो कह रहे हैं उनसे मुतमईन हो, आप भी सुख का सांस पाएं और ये अवाम भी सुख का सांस पाए। इस सर्दी में बैठना आसान है। आप मुझे, मैं बताता हूँ हसनैन, इन लोगों का जज्बा, यकीन करें हसनैन, ये कुछ भी नहीं है। ये लोगों को अभी पता चल रहा है, अवाम को पता चल रहा है, अभी यहाँ पे अटकने पहुंचना है, अभी यहाँ पे पूरे इजलास लोगों ने जब पहुंचना है, ये फिर कंट्रोल में नहीं होंगे। फिर इनको शफकत या CM साहब या जुनैद अकबर साहब कंट्रोल नहीं कर सकता। ये मैं आपको बता दूं, ये खुदा की कसम मूव कर जाएंगे। इनको होश के नाखून लेने चाहिए। आप मुझे ये बताएं, ये इतनी बेशर्मी के साथ वो जो मोहसिन नकवी वो कह रहे हैं कि मैं तो दूसरे काम में बड़ा माहिर हूँ। आप दूसरे काम में माहिर हैं, हमें भी पता है आप बेशर्म इंसान है, दूसरे काम में आप माहिर है, लेकिन हम आपसे दूसरे काम नहीं करवाएंगे। बात यह है कि इनको शर्म आनी चाहिए। और फिर भी मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये कहूँगा कि देखें, आप इस मुल्क के, चूँकि इस वक्त आप एक बड़े इदारे के जो है ना, आप मनसब पे बैठे हुए हैं, बड़ी लीडर हैं, आप आए, कौन कर रहे हैं जुल्म? पूछें, क्या इमरान खान
इस मुल्क का हीरो नहीं है, आप उनके इलाज को इंश्योर करें। ठीक है, सो ये सूरत हाल है। इस टाइम जो है वो धरना जारी है और रात का ये वक्त हो चुका है। तब तक नहीं उठा जाएगा जब तक इमरान खान के हवाले से तसल्ली बख्श जो है वो